ملک کی معاشی ترقی و خوشحالی کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف سرگرم۔ آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب کے لیے اڑان بھریں گے۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع۔ سعودی اعلیٰ حکام سے بھی ملیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقتصادی، توانائی اور دفاعی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ $450-500 ارب سے ہم نے کسان پیکج لانچ کیا ہے۔ اس کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ فی فصل آپ کو بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے۔ آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈائریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں، بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے، کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی بلیک میلر نہیں ہے۔ آڑتی سے جان چھوٹ جائے گی، بلیک میلنگ سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہم نے ٹریکٹر سکیم لانچ کی، 15 لاکھ سے زائد اپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ مریم نواز کا دعویٰ، گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حافظ آباد میں کسان کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وضاحت کی، گندم نہ خریدنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کسان سے گندم آڑتی خریدتا ہے، حکومت نہیں۔ کسانوں کے مسئلے نعروں سے حل نہیں ہوتے۔ کسانوں کو 1.5 لاکھ روپے بلا سود قرض دیا جا رہا ہے۔ کسان کارڈ کا بجٹ 5 لاکھ سے بڑھا کر 7.5 لاکھ کر دیا۔ نواز حکومت ہے اس لیے مہنگائی کم اور ملک ترقی کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنے گی۔ پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دے دی۔ کمیٹی کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کرنے پر اتفاق۔ ملک بھر میں جلسوں کی شیڈیول سمیت احتجاجی تحریک کی بھی منظوری۔ شیڈیول کے مطابق احتجاجی جلسوں میں شرکت کا بھرپور عزم۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف قائم سیاسی مقدمات کی پیروی کے لیے قانونی حکمت عملی پر بھی غور۔ پارٹی سے غداری کرنے والے اراکین کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سپریم کورٹ کا زیر التوا مقدمات میں کمی لانے کا فیصلہ۔ کیس مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر اتفاق۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات کے لیے خصوصی بینچز تشکیل دیے جائیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز کی شرکت۔ جسٹس منصور علی شاہ بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ ججز کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور زیر غور آئے۔ بیک لاگز میں کمی اور زیر التوا کیسز پر تبادلہ خیال۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مقدمات سے متعلق تفصیلات فراہم کی۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 59,191 مقدمات زیر التوا ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 6 ماہ کا پلان دینے کی تجویز دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس میں شریک جج صاحبان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالتے ہی ان ایکشن پہلے ہی دن 75 منٹ میں 30 مقدمات کی سماعت کی۔ 24 مقدمات کی سماعت مکمل، 6 کو مختلف وجوہات پر ملتوی کیا گیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے، ایاز صادق نے واضح کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ عدالتوں کو سننا شروع کر دیا تو ایسے بہت سے فیصلے ہیں، جب تک الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے والے کسی اور پارٹی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کو فوری فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے، کمیشن ممبران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔
वफाकी हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम लाने खसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद। इब्तदाई तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत, दीगर जमातों से राबते किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। नई आईनी तरमीम पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कमेटी के मुस्तकिल सरबराह हैं। 27वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम लपेटने की कोशिश। 26वीं तरमीम जमहूरी दौर का पीसीओ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनना चाहिए। सेनेटर हामिद खान का मुतालबा, कहते हैं हैरत है, राना सनाउल्लाह बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच किन किन जजेस पर मुश्तमिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन और मुल्क के लिए तबाहकुन है। तनकीद करने वाले बताएं 26वीं आईनी तरमीम में खराबी क्या है। किसने एक मुंतखब वजीर आजम को खत ना लिखने पर घर भेज दिया? किसने मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया? ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी ऐसी तरमीम के हक में नहीं जिससे आवाम के हुकूक सलब हों। आईनी अदालत का क़याम बेनज़ीर भुट्टो का मिशन है। सिंध भर में मनशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी, कानून पास कर लिया। एंटी नार्कोटिक्स किसी भी शहर में कार्रवाई कर सकती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पूरे मुल्क में मनशियात की लानत फैल चुकी, उसके खिलाफ मिलकर जिहाद करना है। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। पीटीआई में आपसी इख्तलाफात खत्म कराने के लिए बानी पीटीआई सरगर्म। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी की सुलह करा दी। वकील फैसल चौधरी दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल। बानी चेयरमैन ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को पार्टी और क़यादत के खिलाफ बयानबाजी न करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों के अलग अलग ग्रुप्स होंगे, फैसल करीम कुंडी का दावा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो क्या पेशावर शॉपिंग करने गई हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर नए चीफ के बनने पर मुल्क बंद नहीं कर रहे थे, वो तो हल्फ बर्दारी में 1.5 घंटा पहले पहुंचे हुए थे। बानी पीटीआई के खानों और मुलाकातों पर पाबंदी की शिकायत आई तो एहतजाज होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग। वीडियो बयान में कहा कौम तैयार रहे, इस हुकूमत से जान छुड़ानी और अपना मैंडेट वापस लेना है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी ताउन की अजीम रिवायात हैं। चेयरमैन पर्सन रूसी फेडरेशन काउंसिल वेलेंटीना ने सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा चैलेंजेस के बावजूद मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान रवाबित कायम रहे, मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तानी सेनेट से खिताब एजाज की बात है। जराइम और भीख मांगने वालों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान का एक्शन। सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए। मज़कूरा पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 पॉइंट से तजावुज कर गया। मसनूई बारिश बरसाने पर भी गौर, पाबंदी के बावजूद पत्तों में ईंटों के भट्टे जिग जैग के बगैर चलने लगे। आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगी। पीसीबी से इख्तलाफात, कौमी क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर। जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। पीसीबी के मामला तय पा गए। साबिक व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद रखना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलाना चाहते थे। दूसरी जानिब गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा देने की वजूहात जल्द बताने का इंदिया दे दिया।